This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, টিভি9 বাংলায় আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাই। সকাল 11টা মানে আপনারা জানেন 11-11 এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোর লেটেস্ট আপডেট কি রয়েছে আমরা জানাবো আপনাদের। তবে শুরুতেই মহাকুম্ভের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে, তার কারণ মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে একাধিক মৃত্যুর আশঙ্কা এখনো পর্যন্ত করা হচ্ছে। বেশ কয়েকজন আহত। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে অমৃত স্নান শুরুর আগে বিপত্তি। ত্রিবেণী সঙ্গমে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আহতদের তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। মৌনী অমাবস্যায় স্নান করতে দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা ভিড় করেন মহাকুম্ভে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন অত্যাধিক ভিড়ের কারণে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়, কয়েকজন পড়ে যান, তারপর তার উপর দিয়ে অনেকেই চলে যান হেঁটে। ঘটনার পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে 4 বার ইতিমধ্যেই ফোন করে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন মোদী। যোগী আদিত্যনাথকে ফোন, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডার সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আখাড়ার মহামণ্ডলেশ্বরদের সঙ্গে কথা বলেছেন যোগী। সকাল 11টার পর থেকে স্নানের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। মৌনী অমাবস্যার অমৃত স্নানের শোভাযাত্রা। सर मैं नहाने जा रहा था वहाँ गंगा स्नान करने, यहाँ त्रिवेणी के पास। वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया। वापस हो रहा था उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भड़क में। और तब हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए। लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं, सब इलाज। कितने लोग? अब आप लोग से अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर। मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है। अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? घटना अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए हैं। इतने अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए। लोग सबका भागने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए। बहुत ज्यादा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, हम एक बन एक ऐसे गिरते रही। पैसेज खाली हो गया है। नीली वर्दी में पैरामिलिट्री फोर्स आपको नजर आ रहा होगा। सामने का पूरा इलाका, यहां से वहां तक आप देखेंगे पूरा इलाका खाली करवाया गया है और साफ सफाई अब हो चुकी है। और इस तरफ देखेंगे, यही वो रास्ता है जो इस तरह से होते हुए संगम नोच तक जाएगा और संगम नोच के पैसेज को क्लियर कराया गया। सुबह भी ऐसा किया गया, लेकिन जब 2 बजे स्टैम्पेड हुई उसके बाद भी सीख नहीं लिया गया। 7 बजे इस रास्ते का इस्तेमाल किया गया, तब जाके भीड़ खत्म हुई। अगर पहले से एसेस कर लिया गया होता कि भीड़ बढ़ रही है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, संगम नोच पर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है और उस वक्त ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद ये घटना नहीं होती और उन 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो पुण्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करने आए थे, उनको बेमौत नहीं मारा जाना पड़ता। और सबसे शर्मनाक ये कि घटना के 9 घंटे बाद भी अब तक आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতির পর উদ্বেগ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়াগরাজে পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। ব্যারিকেড ভেঙে বেশ কিছু পুণ্যার্থীরা আহত হয়েছেন, কয়েকজনের গুরুতর চোট। কোন রকম গুজবে কান দেবেন না এমনটাই আবেদন করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। अखाड़ा मार्ग पर जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है।
लेकिन जो परेशान परिवार है, जो जिनके परिजन गुम हो गए, जिनकी स्टैंपिंग में जो है जिनकी मौतें हो गई हैं, जो घायल हो गए, तमाम परिवार के लोग यहाँ काफ़ी परेशान हैं। उनको बताने वाला कोई नहीं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो सुबह से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परेशान हालत में यहाँ घूम रहे हैं। इसी हॉस्पिटल में आप एक और फैमिली से हम आपको दिखाएंगे, मिलवाएंगे, इनसे बात करेंगे। ये कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम ये बाबूजी कहाँ से आए हैं आप? छतरपुर। क्या हुआ था? लोन दिया लोगों ने जी रात में। किसको? कौन? हमारे घर वाली को। क्या हुआ? घायल हुई है? हाँ घायल हुई, गिर पड़ी। तो देखा आपने, मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात नहीं हो पाई। कहाँ पर है, क्या बताया? अंदर इलाज? तो हॉस्पिटल में है, दूसरी जगह ले गए थे। दूसरे हॉस्पिटल में ले गए? हाँ। और ये बच्चे आप ही के हैं? हाँ, कोई बच्चा है जी, नाती है जी, नात नहीं दो। कितने लोग आपके परिवार से आए थे इस मेले में? जी हैं 3 4 5 6 लोग थे। उस समय 6 थे। आपकी धर्मपत्नी है घायल हुई? जी हाँ, शीला सोनी। तो अभी तक कुछ पता नहीं चला कहाँ पर, किस हॉस्पिटल में? फोन आया है कि आ रहे लेकर के। तो आपने देखा, काफ़ी तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए थे गंगा स्नान के लिए, लेकिन भगदड़ के दौरान इनके घर वालों का साथ इनके साथ छूट गया और इन्हें ये पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ हैं, जिंदा हैं या कि मर गए या फिर वो घायल हैं। कोई बताने वाला उन्हें नहीं है और ये बदहोश हालत में जो है यहीं से हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं। আপনারা সেই ছবি দেখছিলেন। আমার 3 সহকর্মী আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন। বিপিন চৌবে, আমার সঙ্গে রয়েছেন মনীষ বর্মা এবং আমার সঙ্গে রয়েছে আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকার। আমি এই মুহূর্তে জ্যোতির্ময়ের কাছে যাব। জ্যোতির্ময়, এখনো পর্যন্ত যেটা শুনলাম এবং যোগী আদিত্যনাথ তিনি বলছেন যে খামোখা এই মুহূর্তে ভয়ের কোনো কারণ নেই, নিয়ন্ত্রণে আসছে। কি কি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে? আরও একটা বিষয় খুব স্পেসিফিক্যালি জানতে চাইবো যে উচ্চ পর্যায়ে যে বৈঠক হচ্ছে সেই বৈঠকের কি আপডেট? দেখো, রাত 1টা থেকে 1:30 নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে এবং সুনির্দিষ্ট একটি জায়গাতে ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে। সেখানে একটি চ্যানেল তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ব্যারিকেডের ভেতর দিয়েই সাধারণ মানুষকে যেতে হবে। কিন্তু রাত 1টার পর থেকে যেভাবে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে তাতে ব্যারিকেড আটকে রাখা, সেখানে যারা কর্তব্যরত পুলিশ ছিলেন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারা ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে সরে যায় এবং যারা ব্যারিকেডের একেবারে সামনে ছিলেন তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান এবং তাদের ওপর দিয়ে অন্য মানুষ চলে যান এবং পদপিষ্ট হয়ে একাধিক মানুষ তারা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এবং কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তিনি কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছেন। আজ সকালে প্রাথমিকভাবে আখাড়া পরিষদের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রেক্ষিতে যে শোভাযাত্রা হওয়ার কথা অমৃত স্নানের, সেই শোভাযাত্রা এবং অমৃত স্নান স্থগিত রাখা হবে। বসন্ত পঞ্চমীর দিন মহামণ্ডলেশ্বর আচার্য সন্ত মহন্ত তারা স্নান করবেন, অর্থাৎ যারা আখাড়া পরিষদের একেবারে শীর্ষস্থানীয় সদস্য তারা। জ্যোতির্ময়, একটু তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমি আবারও তোমার কাছে আসছি। আমার সহকর্মী বিপিন চৌবে, বিপিনের কাছে আসে, কি প্রতিবেদন আছে একবার দেখি। বিপিন, चूंकि रेलवे स्टेशन, इसके अलावा बस स्टैंड, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड, सब कुछ से सबसे करीब संगम रोज का इलाका आता है। इसके अलावा हफामो की बात कर लीजिए, झूसी हाट की बात कर लीजिए, वो थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए पूरी भीड़ यहाँ पर आ गई। सरकार इस वाले एंगल को एक्सेस नहीं कर पाई। सरकार को लगा कि लोग जैसे पहले वाले स्थान में आए और चले गए, हालांकि सरकार ये जानती थी कि आंकड़ा पिछले स्थान से ज्यादा होगा, लेकिन एक्सेस नहीं कर पाई और वही गलती हुई और रात के 1 बजे एक ऐसा स्टैम्पेड हुआ जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि अब हालात सामान्य हो रहे क्योंकि भीड़ को डाइवर्ट किया गया है। जो प्रिकॉशन कल रात में होना चाहिए था वो अब लिया गया है और अब हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। শুক্রিয়া বিপিন। বিপিন আমার সহকর্মী আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি আরও একবার জ্যোতির্ময়ের কাছে। জ্যোতির্ময়, এখনও পর্যন্ত একটা সংশয় রয়ে গেছে, আমি আরও একবার দূর করতে চাইছি, যে সেটা হচ্ছে যে অনেকের অবস্থায় সংকটজনক, তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি কিভাবে হচ্ছে সেই ডিটেলিংটা একটু দাও, তারপর আমি বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইব। জ্যোতির্ময়, দেখো, এই মহাকুম্ভ মেলায় একটি সেন্ট্রাল হসপিটাল তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি অস্থায়ী ছাউনি এবং সেখানে হাসপাতালে যা যা ধরনের পরিকাঠামো থাকা উচিত সমস্ত ধরনের অত্যাধুনিক পরিকাঠামো রেখে এই জায়গাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যে কোনো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে যাতে চিকিৎসা ব্যবস্থা করা যায়। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যে সমস্ত অ্যাম্বুলেন্সগুলি ছিল, যে খবর আমরা সূত্র মারফত পাচ্ছি, প্রায় 20 থেকে 30টি অ্যাম্বুলেন্সে করে যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যাদের অবস্থা
অবস্থা অতটা গুরুতর নয়, তাদের ট্রিটমেন্ট এই সেন্ট্রাল হাসপাতালে করা হয়েছে, অর্থাৎ মহাকুম্ভের এই অস্থায়ী হাসপাতালে। যাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাদেরকে প্রয়াগরাজের অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তার পাশাপাশি প্রয়াগরাজ সংলগ্ন জেলাগুলির হাসপাতাল থেকে ইতিমধ্যেই চিকিৎসকদেরকে আগে থেকেই প্রয়াগরাজে আনা হয়েছিল, কিন্তু এই ঘটনার পরে মূলত অর্থোপেডিক ডাক্তার এবং অন্যান্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ডাক্তারদের নিয়ে আসতে হচ্ছে, কারণ যাদের অবস্থা গুরুতর বা আশঙ্কাজনক তাদের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে যাতে কোনো রকমভাবে চিকিৎসকের অভাব না ঘটে সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার। এবং আজ সকালে আমরা জানি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ফোন করেছেন, অমিত শাহ ফোন করেছেন, তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা তিনিও ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে এবং তিনি জানিয়েছেন যে এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো রকম সহযোগিতার প্রয়োজন হয় তাহলে সেই সহযোগিতা করা হবে। এয়ার অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়েছে এবং এই মহাকুম্ভে একাধিক হেলিপ্যাড রয়েছে যেখান থেকে কোনো আহত ব্যক্তি যদি তার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয় তাকে যাতে নিকটবর্তী এইমসে নিয়ে যাওয়া যায় সেই জন্য সেই হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার বা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স তৈরি রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে যে খবর এসছে তা কিন্তু যোগী আদিত্যনাথের যে প্রেস কনফারেন্স, এই প্রেস কনফারেন্সের তথ্য অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন যার মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। একেবারে এখনো পর্যন্ত সচেতনতামূলক যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময় জানাচ্ছিলেন। আরও একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি যে মহাকুম্ভে এই পুণ্য স্নান, এই অমৃত স্নানের ক্ষেত্রে কিন্তু এক্ষেত্রে আজ যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, দুর্ঘটনার পরে ভীত সন্ত্রস্ত পরিস্থিতি একটা তাতে বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু খুব একটা এই মুহূর্তে কিছুক্ষণ আগেও আপনাদের আমরা শোনালাম যে যোগী আদিত্যনাথ তিনি সাংবাদিকদের বললেন যে এই মুহূর্তে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তারা আনতে পেরেছেন এই পদপিষ্টের ঘটনায়। একবার আপনাদের শোনাই এই মুহূর্তে পরিস্থিতি, একটু সরাসরি সেই ছবিও আপনাদের দেখাই। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে, একবার আমরা যতটা সম্ভব শোনার চেষ্টা করি কি ঘোষণা সেখানে হচ্ছে। হুড়োহুড়ি, কোনোরকম হুড়োহুড়ি, অযথা দৌড়োদৌড়ি না করতে বারবার বলা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষের সমাগম সেখানে হয়েছে। এই মুহূর্তে কিছুক্ষণ আগেও যেটা আপনাদের বলছিলাম, যোগী আদিত্যনাথ তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে এখনো পর্যন্ত কোনো রকম গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ তিনি করেছেন। প্রশাসন সর্বতোভাবে প্রস্তুত রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই 4 বার যোগী আদিত্যনাথকে ফোন করেছেন, অমিত শাহ ফোন করেছেন। কিছুক্ষণ আগেই যেটা আমরা জানতে পারছিলাম যে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক হচ্ছে, পরিস্থিতি সর্বতোভাবে সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসন। এই মুহূর্তে অসংখ্য পুণ্যার্থীর সমাগম এই অমৃত স্নানে। এখনো পর্যন্ত নির্দেশিকায় কি কি বলা হয়েছে আমি আরও একবার আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকারের কাছ থেকে জানতে চাই। জ্যোতির্ময়, অনেক সময় অনেক ডিসিশনের ক্ষেত্রে এই ধরনের নির্দেশিকা হেল্প করে অনেকে খুব সুষ্ঠুভাবে যারা এই কাজ, এই পুণ্য স্নান সম্পন্ন করতে চায়। এখনো পর্যন্ত আমি যদি সারসংক্ষেপ জানতে চাই কি কি নির্দেশিকা এসেছে পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে? দেখো, পদক্ষেপ কি কি নেওয়া হচ্ছে আমি প্রথম সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিই। যারা ইতিমধ্যে মহাকুম্ভে গিয়েছেন তাদের কাছে ছবিটা কিছুটা স্পষ্ট যে একটি রুট দিয়ে পুণ্যার্থীদের আসতে দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ বাস স্ট্যান্ড হোক বা প্রয়াগরাজ স্টেশন, সেখান থেকে তারা যখন আসছেন মূলত কচ্ছপ দুয়ার দিয়েই তাদেরকে ঢুকতে হচ্ছে। অন্যান্য যে রুটগুলি রয়েছে সেই জায়গাগুলিতে যেহেতু টেন্ট সিটি তৈরি হয়েছে সেই কারণের জন্য সেই রুটগুলিকে বন্ধ রাখা হয়েছে। কোনো রুটকে রাখা হয়েছিল একেবারে ডেজিগনেটেড যে যদি কোনো আপৎকালীন ঘটনা ঘটে সেখান দিয়ে যাতে দমকল বা অ্যাম্বুলেন্স যেতে পারে। অন্য কোনো রুটকে রাখা হয়েছিল শুধুমাত্র ভিআইপি মুভমেন্টের জন্য। কিন্তু যখন এই ঘটনা ঘটেছে, যখন আজ সকাল 8টার মধ্যে 3 কোটি মানুষ চলে এসেছেন, তখন এই যে অল্টারনেটিভ রুটগুলি যেগুলি বন্ধ রাখা হয়েছিল সেই রুটগুলিও খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 12 কিলোমিটার দীর্ঘ রয়েছে গঙ্গার তীরবর্তী এলাকা, যেখানে ঘাট তৈরি হয়েছে, অসংখ্য ঘাট। এবং এর ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকশো মিটার এলাকা, কয়েকশো মিটার এলাকা কিন্তু প্রয়াগ সঙ্গম হিসেবে পরিচিত। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে
পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন প্রত্যেকেই, আর ঠিক এই জায়গাতেই তৈরি হচ্ছে বিপত্তি। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার ধরে আবেদন করা হচ্ছে, এই যে 12 কিলোমিটার দীর্ঘ যে ঘাট, সেখানে যে অসংখ্য ঘাটগুলো রয়েছে, এই প্রয়াগে পৌঁছানোর পরে একেবারে এই প্রয়াগ তটে যে ঘাট আপনারা আগে পাবেন সেই ঘাটেই আপনারা স্নান করুন, এই ঘোষণা কিন্তু বারবার ধরে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি যে বিষয়টির উপর আরও বেশি করে নজর দেওয়া হচ্ছে তা হচ্ছে কোথাও কি যে মনিটরিং সেন্টার, সেই মনিটরিং সেন্টারে কোথাও গলদ ছিল, তার কারণ ভিড়ের ঘনত্ব যখন বাড়ছে, ক্রাউড ডেন্সিটি যখন বাড়ছে, যে পরিকল্পনা ছিল যে সেই ক্রাউড ডেন্সিটির ওপর নজর রেখে আগাম রুট ডাইভার্ট করা হবে, কিন্তু কেন সেটা করা গেল না? উত্তরোত্তর যখন গতকাল সন্ধ্যের পর থেকে একটা জায়গায় ভিড় ক্রমশ বাড়ছে, তখন অন্য রুটগুলি কেন খোলা হলো না, সেই প্রশ্নটা যেমন উঠছে। এই ভুল যেন দ্বিতীয়বার আর না করা হয়, তার বাস্তবায়নের জন্য যাবতীয় চেষ্টা এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত যাবতীয় বন্দোবস্তে তারা এই মুহূর্তে তৈরি রয়েছেন। আপাতত তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি জ্যোতির্ময়, আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে ছিলেন, লেটেস্ট আপডেট জানাচ্ছিলেন। অন্যদিকে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঠিক এই দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী। যোগী সরকারের ভিআইপি সংস্কৃতির জন্য এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এভাবেই কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগ করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিআইপি সংস্কৃতি বন্ধ করে যোগী সরকারকে সাধারণ পুণ্যার্থীদের প্রতি নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। অন্যদিকে কুম্ভে দুর্ঘটনার জন্য এক প্রকার অব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদব। প্রশাসনের কাছে আহতদের দ্রুত চিকিৎসার আবেদন করেছেন। একাধিক পুণ্যার্থীর মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীও। পদপিষ্ট একাধিক পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা পবন খেরাও। দায়ী করেছেন প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে। টিভি9 বাংলার খবরের জের এবং জোরও বলতে পারেন, তার কারণ মালদায় বাতিল তৃণমূল প্রধানের সার্টিফিকেট। তৃণমূল প্রধান লাভলি খাতুন বাংলাদেশি, বাতিল তার ওবিসি সার্টিফিকেট। 2023 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট এবং সেই টিকিটে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জয়ের পর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও হন তিনি। লাভলির কাছে যিনি পরাজিত হন সেই রেহানা সুলতানা কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। আমি ডিটেল জানবো আমার সহকর্মীর কাছ থেকে। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে শুভতোষ রয়েছেন টেলিফোন লাইনে। শুভতোষ, কিভাবে বিষয়টা সামনে আসে, আর কি কি জানা যাচ্ছে বিষয়ে? দেখো শুভজিৎ, প্রথমেই আমরা এই খবরটাকে সামনে নিয়ে আসি যে অভিযোগ ছিল তৃণমূলের প্রধান লাভলি খাতুন রশিদাবাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনি তৃণমূলের প্রধান এবং বোর্ডটাও তৃণমূলের, এই পঞ্চায়েত তৃণমূলের। সেই লাভলি খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি বাংলাদেশি এবং তার যাবতীয় যে ডকুমেন্ট তথ্য সেগুলো সবটাই জাল। তিনি তার নিজের নাম ভারিয়ে এসেছেন, তার নাম বাংলাদেশে অন্য নাম ছিল, তার পিতৃ পরিচয় সেটাও মিথ্যে, তিনি তার বাবার নামও এখানে অন্য নাম দিয়েছেন এবং দেখা গেছে তদন্তে তার এখানে বাবা সাজিয়ে তিনি যাকে রেখেছেন তিনি তার আদতে তার বাবাই নন। ফলে তার সমস্ত পরিচয়টাই কিন্তু জাল। এই নিয়ে বিডিও আগেই রিপোর্ট দিয়েছিল, সার্বিক তদন্ত করে বিডিও রিপোর্ট করে এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে এসডিও তদন্ত করে। আদালতেরও এই বেশ কয়েকজন মিলে তারা আদালতে যায় এবং আদালতে গিয়ে যখন হয় এবং সেখান থেকেও কিন্তু নির্দেশ আসে যে পুরো ঘটনা তদন্ত করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এসডিও নিজে তদন্ত করেন এবং তদন্ত করে এই শিলমোহর তিনি দিয়েছেন যে তার সবটাই কিন্তু তাতে বিস্তর গরমিল, শুধু গরমিল করে সেই কারণে সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়েছে। ধন্যবাদ শুভতোষ। না, লিখেছে যে ওবিসি সার্টিফিকেট ইনভ্যালিড, ক্যান্সেল হয়েছে। এক্ষেত্রে এখন প্রশাসন বলবে কি হবে, প্রশাসন সেটা আবার ভোট হবে না কি হবে, না প্রশাসনিক হিসাবে চার্জ নেবে, না যে উপপ্রধান আছে তাকে দায়িত্ব দিবে, সেটা বিডিওর সাথে কথা বলতে হবে। আমাদের তো উপপ্রধান আছে তৃণমূলের, না আমাদের ভোট তো তৃণমূলেরই থাকবে। অন্যদিকে বারুইপুরে প্রকাশ্যে আবারও তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য এবং তার স্বামী। শোরগোল বারুইপুরের বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পল্লীতে। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী বিজয় রায়, তার অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মুনমুন মণ্ডলের স্বামী গৌতম মণ্ডল এলাকায় লটারির দোকানের আড়ালে 60টার ঠেক চালান। প্রতিবাদ করায় তাকে মারধর করা হয়। পাল্টা বিজয় রায়ের বিরুদ্ধে ধারের টাকা না ফেরত দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য।
তার পাল্টা অভিযোগ, ধারের টাকা ফেরত চাওয়াতে তার মাকে মারধর করেন বিজয় রায়, আর তারপরে বছর সাত ধস্তাধস্তি। সে ভিডিওটা ভাইরাল হয়ে যায়। ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে আশ্বাস দিয়েছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান। জুয়ার বোর্ডের প্রতিবাদ করতে গিয়ে, ওই 7 টাকা প্রতিবাদ করতে গিয়ে বারণ করেছি যে গরিব লোকের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, গরিব লোক এখানে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। কোথায় চলছিল জুয়া? পয়সা হেরে যাচ্ছে, প্রতিদিন চালাচ্ছে। জুয়া চলছিল কোথায়? বেদবেরিয়ায় ওই দোকানেই, মিঠু মন্ডলের দোকান। বউ মেম্বার, সেটাকে বউ কিসের মেম্বার? ও টিএমসির থেকে মেম্বার হয়েছে। 12-13 জন ছিল। কি দিয়ে মেরেছে? বাটাম দিয়ে মেরেছে, হাত দিয়ে মেরেছে, আনলিমিটেড ঘুষি লাথি যেরকম পেরেছে মেরেছে। আমি টিএমসি পার্টি করি। ওটা তো প্রশাসনের ব্যাপার, কে অবৈধ ব্যবসা করছে না করছে ওটা প্রশাসন দেখবে। তবে 7টা ওর লটারির দোকান আছে, আমি শুনলাম যে লটারির দোকানের আড়ালে ও আবার কিছু ব্যবসা করে। ওটা প্রশাসন, যে আমাদের বাইরে থানার আইসি সাহেব আছে, এসডিপিও সাহেব আছে, ওনারা খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে কেউ যদি অপরাধ করে। আইন হাতে তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এবার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে। বারুইপুর থানার বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই যে এলাকাটাতে, এইখানেই অভিযোগ যেটা, যে দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েত সদস্যা মুনমুন মণ্ডলের স্বামী গৌতম মণ্ডল এখানে একটি লটারি দোকান চালাতেন এবং সেই লটারি দোকানের আড়ালে সেখানে জুয়ার আসর বসত। আর সেই আসরের প্রতিবাদ করেছিলেন এই এলাকার তৃণমূল কর্মী বিজয় রায়। আর এরপর প্রকাশ্য রাস্তায় সেই বিজয়কে বেধড়ক মারধর করা হয়। আর এই মারধরের ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় থানাতে যেমন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আহত তৃণমূল কর্মী বিজয় রায় তাকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাকে রাখতে হয়েছে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই পঞ্চায়েত সদস্যা এবং তার স্বামী, তারা যেটা বলেছেন যে বিজয় তার মাকে মারধর করেছিল এবং সেই কারণেই রাগের বশে তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যে যদি রাগের বশবর্তী হয়েও কি এইভাবে একজন জনপ্রতিনিধি তিনি কি প্রকাশ্যে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারেন? বারুইপুর থেকে অভিজ্ঞান নস্কর, TV9 বাংলা। ডুয়ার্সের চালশায়ার রিসর্টে হাতির হানা। ভোরবেলা রিসর্টের গেটে হাতি ধাক্কা মারে। গতকাল রিসর্টে ছিলেন মালদার 50 জন বাসিন্দা। ভোরে রিসর্ট ছেড়ে বেরোনোর আগে হাতির হানা। হাতির ডাক শুনে আক্রান্ত ফাঁটা ছাড়া। দেখুন সেই ছবি, রিসর্টের গেট খুলে হাতি ঢুকে পড়ল। আরো একবার দেখাই আপনাদের সেই ভিডিও। দিল রে দেখো আমার এদিকে না আছে। দেখুন সেই ছবি, হাতি রিসর্টে ঢুকে পড়েছে। মালদার বেশ কয়েকজন মানুষ এখানে ছিলেন। ডুয়ার্সের রিসর্টে কিভাবে হাতির হানা, ভোরবেলা রিসর্টের গেটে হাতির ধাক্কা, তারপর আরো একটি গেট দিয়ে তাকে ঢুকে পড়তে দেখা যায়। এই দেখুন সেই ছবি, কিভাবে ঢুকে পড়বে দেখুন। রিসর্টের গেট ঠেলে হাতি ঢুকে পড়ছে। ছবি অনুযায়ী আবারও সে পিছিয়ে যায় বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এভাবে সকালবেলা হাতির হানা ডুয়ার্সের এই রিসর্টে খুব স্বাভাবিকভাবেই সেখানে আতঙ্কের বাতাবরণ।